हाय गाइस वेलकम टू बैक सीआर स्टडी। तो जो मैंने प्रायतः गोटे कथा कहबी ये भिडियो जदि आप पाइबाकू चाहते पीडीएफ तेबे आपण जाई टेलीग्राम को डाउनलोड करंतु प्रथमे एवं सेठारे सर्च करंतु सीआर स्टडी और सेठारे हमर लिंक स्क्रीन ऊपर भी जो देखा जाउची कि लोगोटी से लोगोटी को आपण जाई मध्य सेठी देखि परिबे एवं जदि न पाई परछंती टेलीग्राम रे तेबे लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छी जातु आ जॉइन करूँ पर आदि से जॉइन कर मो सहित डायरेक्टली हो पार्टी जदि किसी क्वेरी अच्छी कुछ ये टॉपिक विषय रे तेबे आपण जाइए सेठारे मते पचारि पारिबे। तो एबे स्टार्ट कर सारला महाभारत कवि सारला दासଙ୍କ रचनावानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ରଚନା ଅଟେ। ଯେପରି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଗଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମାନ ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଗଲେ ଏହି ମହାଭାରତଟିକୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସଦେବ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ। ତାର କଙ୍କାଳକୁ ଆଣି ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଗଲେ ଓଡ଼ିଆରେ। ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସ ଖଞ୍ଜିଲେ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ, ରଚନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଜନସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ କ'ଣ, ତାର ସାହିତ୍ୟ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ, ତାର ଭାଷା ଶୈଳୀ କେତେ ଉନ୍ନତ। ସାରଳା ମହାଭାରତ କବି ସାରଳା ଦାସ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଏପରି ବିଶାଳକାୟ ମହାଭାରତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସମକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ମହାଭାରତ ରଚନା କରିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସତ୍ତା ରହିଥିଲେ ହେଁ ତାହା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଚାରରେ ବିଶେଷ ବିବେଚିତ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ଓ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏକ କୋଣାର୍କ ସଦୃଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କାଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ବଦଳରେ ତାର କଙ୍କାଳଟିକୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରି ସେଥିରେ ରଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହାଭାରତ ଭଳି ବିରାଟକାୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ କବି ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟ ଦର୍ଶନରେ ଥିଲା ଏକାନ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟ। ଫଳତଃ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ମହାଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ କବି ଆଲୋଚ୍ୟ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି। ଓଡ଼ିଆର ଆଚାର ବିଚାର, ଚାଲିଚଳଣି, ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା, ବେଶଭୂଷା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ଏହି ମହାଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଣୁ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଯଥାର୍ଥତଃ ଉତ୍କଳୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ଜୟ ଗୀତିକା ଅଟେ। ଜନଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରବାଦର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତେବେ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଞ୍ଜିଆ ମହାଦେଶ ଥିଲା, ଏକ ମହାଦେଶ, ସେହି ସମୟରେ ପାଞ୍ଜିଆ ମହାଦ୍ୱୀପଟି ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଳଭାଗ ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ।
पृथ्वीर उत्पत्ति क्रमे क्रमे भूगोल रे आमे पढ़िथिबा जे प्लेटर संचलन घटिला पर पर महादेश गुड़िक निर्माण करागला। यही महादेश सृष्टि होला बहुत गुड़े देश, बहुत गुड़े उपदेश, बहुत गुड़े द्वीपपुंजर। समग्र से समय यहाँ पांच महादेशटी को कह जाउथिला भारत। किंतु यही महाभारत एवं पर जदि आमे देखिबा अन्य कथर 1498 ख्रीष्टाब्द जितेबले भास्को डा गामा भारत को आगमन कले पर्तुगीज नाविक, से समय रे भारतर को से समय जो मसला गुड़िक भारत इंपोर्ट करले तांका देश को, से समय रे से मसला द्वारा मध्य भारत को जानिले। पर वाणिज्य पई भारतर बणिक माने बाहर को यात्रा करथिले। सुमात्रा, मालदीप, यूरोपीय देश गुड़ी को डंगा और नौका चालना माध्यम रे। से समय द्राविड़ और भारतीय मानकर सामाजिक चलनी और सांस्कृतिक मूल्यबोध इत्यादि गुड़ी को से दर्शाउथिले तांका वाणिज्य व्यापार माध्यम रे। नहीं आसुले धनरत्न विदेश बाहर नहीं भारत में प्राकृतिक संपद ठार आरंभ करी जंगल जातीय द्रव्य ठार आरंभ करी खनिज जात द्रव्य पर्यंत, कृत्रिम भाव में मनुष्यकृत द्रव्य ठार आरंभ करी बहुत सारी जिनस भारत में ही थिला। इंग्रेज माने जो समय भारत को आगमन कले से समय से भारत को एक लोकल मार्केट बा गोटे बिग मार्केट भाव में से देखी जो देश समृद्ध हो पार। मशा जपरी मनीष शरीर कि कौन शरीर रक्त शोषी निजर अंग को परिपृष्ट करें, ठीक से से भारत को शोषण कर लगिले। उन्नतर उन्नत शैली को तल को नहीं आसिले। किंतु आजिका समय रे भारत एत मात्रा रे उन्नत कर सारी जे अन्य को हेल्प करुछि। जो दिन भारत पे दिने खाइबा को मिलु नथिला से भारत आज अन्यर पेट पोषुछि। जो शत्रु माने दिने भारत उपर को आंगुठी उठेइथिले ब्रिटेन अमेरिका भली बड़ बड़ राष्ट्र गुड़िक, से राष्ट्र गुड़िक आज आंगुठी देखा भी डरुछंती। भारतर सामाजिक स्थिति एते सुदृढ़ एते उन्नत जे से आज भारत रे एक नंबर एवं समग्र पृथ्वी रे प्रथम देश राष्ट्र भाव में परिगणित हेब। जदि आमे तार फाइनेंशियल मैटर को देखिबा ताले भारत रे जीडीपी एते मात्रा रे वृद्धि पाइबार लगी जे 1972 मसीहा ठारू अद्यवधि 1922 मसीहा पर्यंत दीर्घ यही समय काल मध्य भारतर जीडीपी आज बहुत उन्नत स्थल को जा सारी। जो दिन दिने बाहर राष्ट्र गुड़िक भारत को परमाणु शक्ति रे हेउ बा कौन सामरिक शक्ति रे हेउ आंगुठी निक्षेप करुले, से ही गुड़िक आज मुंड तलू कर दौरान भारत पाखे। भारतर उन्नति को देखी सोनार चिड़िया भारत जहाँ कह जाऊला दिने से ही भारत आज एते मात्रा रे उन्नत होबार लगी। जो दिन भारत अन्य देश को जाऊला जे चाकरी करने एवं भारत को बाहर देश आसुँच भारतर टूरिस्ट रे बहुत सारी रोजगार करवाई। तेब ये तो थिला भारतर उन्नति। जहाँ ना भारत से कहुई जहाँ ना भारत भारत अर्थ ये पृथ्वी जो गुड़िक पृथ्वी ना से सबू जिनस भारत में ही अच्छी। से तो भारत को पूर्व लोक मैंने कहते भारतर सुनार चिड़िया सुनार पक्षी भारत। एबे जो ब्रिटिश दिने आंगुठे उठाऊला भारत को शासन करुला तार गोलाम करी से इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स माने आज आम आखिरे मुंड नुआइबा को बाध्य होउछंती। सी मैंने आज गरीब हबार लगी अथच भारत दिन को दिन धनी हबार लगी। भारत आज तार कला कौशल
प्रौद्योगिक कार्य मध्य एत उन्नत हो सारी जे से समग्र देश रे आज उन्नत स्तर को जाई सारी सब देश मध्य तबे ये होची एही आक्षरिक अर्थर मूल्य मत लगुच जे श्रीमान सारला दास यहाँ जो वर्णना करी कहिसेंती जे यह प्रकृत में से केवल से ही स्थिति की देखिए कही नथिले यह भविष्य को मध्य देखिए कही अतीत को देखिए कही सतरे मत एभलिया प्रतीत होउछि वाक्य तेणु यह यथार्थतः तत्कालीन ओडिशार विश्वकोश भाव में गृहीत हो पड़े यही महाभारत तेबे आमे जदि विषय उपरକୁ ଯିବା ना संस्कृत महाभारत और साराला महाभारत मध्य पार्थक्य कौनटा थिला ताहा आमे देखिबा स्केलेटन टी को आनिले हाड़ रक्त मांस खंजिले खंजी नुआ शब्दकोश माध्यम रचना करदेले ओडिया साहित्य र एक अनवद्य कला बा कीर्ति को जे थिला महाभारत साराला महाभारत मूल संस्कृत महाभारतर अनुवाद नुहे कदापि तो यहाँ हो भी पारबनी कारण से राजराजुड़ा कथा थिला बेले एथिरे सामाजिक व्यक्तिर जीवनर कथा वर्णना करा जाइछि प्रतिफलित करा जाउछि एक चषार कार्य को से समय तत्कालीन सामाजिक चित्र को विषय वस्तु चरित्र चित्रण वर्णना शैली आदि प्रत्येक क्षेत्र में कवि मौलिकतार प्रतिफलन परिलिखित हुए पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा द्वारा साराला महाभारतर एक अनवद्य कीर्ति जहाँ रचना करते से श्री भारत दर्पण पुस्तक खंडिक समालोचना साहित्य आकाश रे एक उज्जवल तारक ज्योतिष सदृश अटे से संस्कृत महाभारत कारं को व्यास कवि और ब्रह्ममुनि ओडिया महाभारतकार को दास कवि उत्कल व्यास शूद्रमुनि आदि नाम नामित करी प्रगाढ़ परिश्रम बल यही उभय कवि महाभारत द्वयर थिबा विभिन्न प्रकार वैषम्य को अति निखुण भाव प्रदर्शन करिसेंती मतरे मूल ग्रंथर विषय वस्तु को निज स्मृतिकोश रे प्रदीप्त रखी सारला दास अल्पीकरण विस्तृतीकरण अनुक्त प्रक्षेप उक्त निप्रक्षेप क्रम यही प्रकांड ग्रंथ को लेखि जाई अछंती तांको स्वहस्तर जदि आमे यार देखिबा यार पार्थक्य को तेबे यार पार्थक्य होछि अल्पीकरण रे आमे जदि देखिबा मूल महाभारत रे विस्तृतीकरण रे वर्णित केतक विषय को सारला दास अति संक्षिप्त आकार प्रदान करि दैछंती तत्व ज्ञान संपर्कीय विस्तृत विवरणी वर्णना सारला महाभारत रे अनेकत्र चर्चित होई अछि जो केतक स्थान रे संपर्कीय वर्णना रखा से इच्छा कर दर्शाई मूल ग्रंथर वन पर्व वर्णित पांडव मानक तीर्थाटन दीर्घ बरणी आलोच्य ग्रंथ अति संक्षिप्त भाव प्रदत्त करीपरि संक्षिप्त भाव उपस्थित अन्य केतोटी प्रसंग मध्य थिला शिव अर्जुन युद्ध नल उपाख्यान पृथला गाभी चरित विराट राजार गोधन हरण वृत्तांत इत्यादि को एक संक्षिप्त आकार मध्य प्रदान करी अछंदी तेबे विस्तृति कारण रे कौन करछंदी ना जो गुड़िक रचना गुड़िक अल्पीकरण भाव में थिला मूल महाभारत रे ताकू ये बहुत बड़ श्रोतार गल्पर भोक को निवारण करने से किसी अधिक बढ़ई चढ़ई लिखिछंती बा अति रंजित करी लिखिछंती एहाकु श्रोतार क्षुधा प्रशमन करने निमंते गल्पर जमीक जरासंध बद्ध द्रौपदी वस्त्रहरण शिशुपाल बध राजसूय यज्ञ प्रभृति वृत्तांत गुड़ी संक्षिप्त आकार स्थले यह सारला दास ग्रंथ दीर्घ रूप पाई अनुक्त प्रक्षेप कहले कौन बुझा आम तेज ना अनुक्त प्रक्षेप कहले संस्कृत महाभारत आदौ नथिबा केतक विषय को से अति स्थान रे वर्णना करछंदी एगुड़िक पुराण किंवदंती लोककथा समय सामयिक सामाजिक जीवन शिल्प कल्पनारू ग्रहण करी यथायथ भाव में महाभारतीय कथावस्तु सहित संपुक्त करिछंदी साड़ा गछर महात्म्य
ନବଗୁଞ୍ଜର ପରିକଳ୍ପନା ସୁରେଖା ହରଣ, ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ୟା ହରଣ, ଉଷା ହରଣ, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହରଣ, କୀର୍ତ୍ତିବଦ୍ଧ ଭାବନାଭୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସତ୍ୟାମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ, ସବରୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଳ ମହାଭାରତ ବହିର୍ଭୂତ ବହୁ ଘଟଣାକୁ ସେ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ ତେବେ? ନା ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବହୁ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକକୁ ଯେମିତିକି ସୁକନ୍ୟା ଚରିତ, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ କଥା, ଚ୍ୟବନ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଧର୍ମବ୍ୟାଧ କଥା ଆଦି ବହୁତ ବିଷୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅଭିମନ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମହାଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଆଦୌ ଅବତାରଣା କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପଦେଶ, ଶୋକାକୁଳ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ଘଟଣା ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇ ନାହାନ୍ତି। ନା ଯଦି ଆମେ ଏହାର ମୌଳିକତାକୁ ପରିଲିଖିତ କରିବା, ସେଥିରେ ଥିଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଇଏ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକତାକୁ ହେଉଛି ନା 1 ଲକ୍ଷ ହେବା ସ୍ଥଳେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ହେବା ସ୍ଥଳେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1,40,000। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ମୃତିକୋଷରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖି ଏହାକୁ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୂପ ଦେବା ସମୟରେ ବୈଷମ୍ୟ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା 2 ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥିଲେ ହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟର ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 18 ହୋଇଥିଲେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂଯୋଜନାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକକଥା, ଉପାଖ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ନା ଭୀମଙ୍କ କୌରବଙ୍କ 100 ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୁଲ କହିଲି ସେଇଟା ସେଇ ପ୍ରବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ନାହିଁ କି ଗାନ୍ଧାରୀକେ ବର ନାହିଁ। ଏହା ତ ଆମେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାଡ଼ା ବର, ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ହାରେ, ଭୀମର ବଳ କୁନ୍ତିକି ଜଣା, ମନ ଜାଣେ ପାପ ମା ଜାଣେ ବାପ, ଯେମିତି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଭାରିଜା ଡରରେ ଶଳାକୁ ନମସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ନା ଯେଉଁରାକ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ 5 ଅର୍ଜୁନ ମଲେ 5, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାଦ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଳା ଦାସ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ନା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି, ସତ ଦୃଶ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ଅତି ଅସହ୍ୟ ହେବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ପରିବର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ନାହିଁ କି ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବର ନାହିଁ ଦେଖିବା ନା ବର ଓ କନ୍ୟାର ବିବାହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରିଲେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ନ ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ପ୍ରବଚନରେ ଲୋକମୁଖରେ କଥିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଝିମିଡ଼ି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ମହାକାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ ବଡ଼ କାଣ୍ଡଟି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଝିମିଡ଼ି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମିଳି ଗଛରେ ଦେହ ଘଷିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରି ଉପର ଚାକଚକ୍ୟରେ ବୁଲି କିଛି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିଲେ ପ୍ରବଚନଟି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ରୂଢ଼ିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା ମନ ଜାଣେ ବାପ ମା ଜାଣେ ପାପ, ମନ ଜାଣେ ପାପ ମା ଜାଣେ ପାପ। ଜଣେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥାଏ ତାର ମନ ତାହା କେବଳ ଜାଣିଥାଏ, ସେହି ସନ୍ତାନର ପିତା କିଏ ତା ମା କେବଳ କହିପାରେ। ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହି କଥା ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ପଚାରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ମୁହଁରୁ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ବାହାରି ପଡ଼େ। ସେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ। ଏସବୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସେ ଦର୍ଶାଇବା ନା କବିର ରଚନାରେ ସମକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାରଳା ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକରେ କବି ହୋଇଥିବାରୁ
ତାଙ୍କ ଅମର କାବ୍ୟ ମହାଭାରତର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକର ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜନୀତି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଚିତ୍ର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ନା ସେ ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଦୁର୍ବଳ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ବିପ୍ଳବ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବହିଃଶତ୍ରୁମାନେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ କାଳରେ ଅନ୍ତର୍ବିପ୍ଳବ ଦମନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶକୁ ବହିରାକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ନା ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବ୍ରତ ଉପାସ ଆଦିର ସୂଚନା ରହିଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ବିଧି ସେତେବେଳର ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ମହାସମାରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ବନଦୁର୍ଗା କର ପୂଜା, କାମାକ୍ଷୀ ବ୍ରତ, ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ। ସେ ସମୟରେ ପିତୃଗୃହରେ କନ୍ୟାର ରଜ ଦର୍ଶନ କଲେ ପିତୃଲୋକଗଣ ନରକଗାମୀ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀରେ ସେ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର କଥାକୁ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସାମାଜିକ ବିଧି ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। କାନରେ ଶାହାଡ଼ା ପତ୍ର ଖୋସିଲେ ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ରାମାୟଣର ପ୍ରଚଳିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ଯେଭଳି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାର ବିଧି ଏହିଥିରେ ଥିଲା। ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଚରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରକୀୟା ପ୍ରେମ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା। ବେଶସଙ୍ଗ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ଗ୍ରହୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବାରୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ରୀତିରେ ସାମାଜିକ ମଣିଷ ଯୌନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବି ଏହା ଠିକ୍ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକ କୌଳିକ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ବଣିଆ ସୁନାରୂପ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା। ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଦୁଧ ଦହିର ପସରା ନେଇ ବାହାର ବୁଲୁଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଉଭୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଲକ୍ଷଣ କରିବା ନା ପୋଡ଼ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଚିତଉ ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ପିଠାର ସୂଚନା ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ମିଳେ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଦିବ୍ୟ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ବ୍ୟାସ ଘୃତ କ୍ଷୀରିସା ଆଦିର ପ୍ରାକ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରେ ଝିଅ ପୁଅ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡା, ମଇଁଷି, ମୃଗ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ସେ କାଳର ଉତ୍କଳୀୟଗଣ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଦରରେ ସହିତ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭୋଜନ ପରେ ତାମ୍ବୁଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ ପାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଦଧି ମାଛ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ, ଶଙ୍ଖ, ଚିଲ, ଭଦଭଦଳିଆ ଆଦି ଦର୍ଶନ କଲେ କୁଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବାର ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ସେହିପରି ସର୍ପ, ଯୋଗୀ, ଲଙ୍ଗୁଳ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଶୁଭ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। କୃଷକ ଜମିରୁ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କପା, ହଳଦୀ, ରାଶି, ସୋରିଷ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲା।
आलू सारू कदली बैगण आदि परिबा मान चाष करा जाउथिले से समय सारला दास मध्य तांकर रचना वर्णना करथिले जे कार्य लगाई दियंती सुंकीर्ण मु करुथाई नीति आखु मांडिया काकुड़ी आदि करी ये सब विषय से निज रचना दर्शाउथिले। इत्यादि गुड़िक ये थिला सामाजिक चित्र जहाँकि थिला ओडिया साहित्य जगत पई एक से समय सामाजिक चलन किभली थिला ताहाको एही माध्यम रे प्रकटित करुथिले श्रीमान सारला दास। तेबे ए आज एतिकी जदि भिडियोटी भल लगी तेबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे कारण नूतन नूतन विषय गुड़िक आलोचित विषय गुड़िक एही चैनल माध्यम रे प्रदान करा जिवो। जय हिंद जय जगन्नाथ।